किसी भी तरह हमें बाहर लाना है तो बुद्ध की ओर जाना होगा। बुद्ध के वैज्ञानिक अभिगम को जांचना होगा, देखना होगा, उन्हें विश्लेषित करना होगा, जिसकी वजह से मेरी आवाज बराबर आ रही है? मेरी आवाज बराबर आ रही? बराबर है, आवाज बराबर है साहब, कंटिन्यू करो प्लीज। आवाज आ रही है। दूसरे सारे के सारे म्यूट रखे तो ही वेबिनार ठीक ढंग से हो पाएगा, वरना वक्ता के बीच कहीं कहीं किसी की आवाज आती, घरों से आवाज आती, तो वह एक तरह से, एक प्रकार से अच्छी बात नहीं। सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि सभी म्यूट रखे, केवल वक्ता को ही सुने। आज हमारे साथ वक्ता के रूप में अहमदाबाद से जो प्रखर बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म को लेकर जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, अर्पित किया है, आयुष्मान रमेश भाई बैंकर बौद्ध, जो कि गुजरात बुद्धिस्ट सोसाइटी के सेक्रेटरी के रूप में भी लगातार निरंतर वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, कार्यरत है। निरंतर बौद्ध चिंतन को लेकर नई नई सोच और नई नई समीक्षाएं, जो प्रश्न बौद्ध के जीवन को लेकर, उनके शिक्षा को लेकर, उनके सिद्धांतों को लेकर बारी बारी से बाबा साहब ने जिसकी समीक्षा की और एक नया दृष्टिकोण धम्म को लेकर देश और विश्व को प्रदान किया, उन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आयुष्मान रमेश भाई बैंकर बौद्ध जी का आज के वेबिनार में सहर्ष हम हार्दिक अभिवादन के साथ स्वागत करते हैं। दूसरे हमारे वक्ता जो है प्रखर, वे प्राध्यापक जो कि बौद्ध साहित्य के अभ्यासु है, अध्येता है, निरंतर बौद्ध साहित्य के साथ उनका घरोबा रहा है। आयुष्मान महेंद्र भाई वाड़ा साहब, जो कि नवयुग विद्यालय के निवृत्त अध्यापक होने के बावजूद भी लगातार निरंतर वे कार्यरत है। सामाजिक सेवाओं को लेकर दलित साहित्य में भी उनका बहुत बड़ा प्रदान है। उन्होंने दलित साहित्य को लेकर अपनी एक छवि गुजरात में, पोरबंदर में नहीं, केवल पोरबंदर में नहीं किंतु गुजरात में अंकित की है। सबसे पोरबंदर के अंतर्गत दलित साहित्य को लेकर या बौद्ध साहित्य को लेकर अध्येता के रूप में, अभ्यासु के रूप में किसी की गणना होती है तो वह आयुष्मान महेंद्र भाई वाड़ा साहब की होती है। उनका भी मैं मिशन पेबिक सोसाइटी की ओर से, द ग्रेट अशोका बुद्ध विहार की ओर से सहर्ष स्वागत करता हूं। आपका विषय बौद्ध ग्रंथों की महिमा और रतन सुत, उन पर आप अपनी बातें रखने वाले हैं, विचार बिंदु रखने वाले हैं। हाँ, उससे पूर्व के वक्ता का जो मैंने परिचय आपको दिया, आयुष्मान रमेश भाई बैंकर जी का, उनका विषय जो है बड़ा प्यारा विषय है। आप जानते हैं कि बुद्ध का मैत्री भाव देश और विश्व में क्या मायना रखता है और आज वर्तमान स्थिति में भी वह क्या मायना रखता है। साथ ही साथ वैज्ञानिक अभिगम को उन्होंने जोड़ा। उस दृष्टि से आज भी उस विषय पर अपनी अमूल्य बातें रखने वाले हमारे तीसरे वक्ता जो है अहमदाबाद से है,
राकेश भाई प्रियदर्शी, आयुष्मान राकेश भाई प्रियदर्शी जी, आपका सहर्ष में स्वागत करता हूं। मोटिवेशनल स्पीच के लिए एक जाने माने लेखक के रूप में सतत लगातार मैं आपको देख रहा हूं कि आप 21 तारीख से लेकर आज तक नई नई बातों के साथ नए नए विषय को लेकर लगातार वेबिनार करते रहे हैं, करते आए हैं। गुजरात में आपने बौद्ध शिक्षाओं को लेकर, बौद्ध सिद्धांतों को लेकर, बुद्ध के जीवन को लेकर अपनी एक नई छवि अंकित की। सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उनका अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ऐसे बौद्धों के साथ हम अपना संबंध तरोताजा बनाए रखें, ताकि वही हमें परंपरागत, जो मैंने बातें रखी थी पहले की, परंपरागत धर्म जो है वह हमें गुलामी की बेड़ियों में, गुलामी की जंजीरों में आज भी बांधना चाहता है। यदि आपको धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्त होना है, आपको यदि सामाजिक कुरीतियों से मुक्त होना है, आपको जर्जरित परंपराओं से, यदि मान्यताओं से आपको मुक्त होना है, आपको यदि स्वतंत्रता चाहिए, समता चाहिए, बंधुता चाहिए, मैत्री चाहिए, करुणा चाहिए, तो मैं मानता हूं कि बौद्ध धर्म से बढ़कर संसार के अंतर्गत अन्य कोई धर्म नहीं। बाबा साहब ने इसलिए उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। धर्म का सही रूप में आज भी जो पुनः पुनः मूल्यांकन होना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, बारी बारी से सूक्ष्म उसका निरीक्षण होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाते हैं या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां आज भी मैं मानता हूं कि महसूस हम करते। हमारे साथ मेरे प्यारे मिशन साथी जे जुगदिया साहब, जो कि वायरलेस पीएसआई के रूप में है, वे कार्यरत है, पोरबंदर में ही कार्यरत है। लगातार निरंतर हमें एक युवा समाज सेवी, धम्म सेवी, एक उपासक मिला है। मैं उनका भी इस वेबिनार के अंतर्गत सहर्ष सादर स्वागत करता हूं। मानव बोध जो कि संचालन कर रहे हैं, आपके बीच आ रहे हैं। बहुत साल हो चुके, मुझे जहां तक ज्ञात है वहां तक विहार का, जब भी विहार की नींव रखी गई पोरबंदर के अंतर्गत, उससे पहले एक ऐसा ये व्यक्ति जिसने धम्म को पूर्ण रूप में अंगीकार किया है, उनके मार्ग पर चलने वाला आयुष्मान मानव भाई बोध का भी मैं इस वेबिनार के अंतर्गत सहर्ष स्वागत करता हूं। जैसा मैंने जिक्र किया कि आज का दिन देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज ही के दिन आप जानते हैं कि कपिल वस्तु की लुम्बिनी के अंतर्गत, जो कि नेपाल के अंतर्गत वह स्थल आया हुआ है, हमें बौद्ध मिला, हमें बुद्ध मिला, उनका जन्म आज हुआ है। आज ही के दिन आप जानते, आपको मालूम है, आप सब उनकी ज्ञाता, मैं अल्प ज्ञानी, मुझे ज्ञात कि बौद्ध साहित्य को लेकर मुझे जो कार्य करना चाहिए मैं नहीं कर पाया हूं। मैं अल्प ज्ञानी इसलिए अपने आप को बता रहा। आप सभी जितने उपासक और उपासिकाएं जुड़े हुए हैं और वक्तागण जुड़े हुए हैं, उन सभी में मेरा ज्ञान अल्प है। आप जानते हैं कि बोधि वृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे आज ही के दिन गौतम बुद्ध ने प्रज्ञा प्राप्त की थी,
और आज ही के दिन कुशीनगर के अंतर्गत यूपी में आप जानते हैं कि उनका परिनिर्वाण हुआ था। बाबा साहब की किताब में ऐसा मानता हूं कि सबसे सर्वोत्तम और सबसे श्रेष्ठतम, यदि हमें गौतम के जीवन को जानना है, पहचानना है, सुचारू ढंग से यदि समझना है, उनकी जीवन शैली को, उनकी रहनी करनी को, उनके मौन को समझना है, उनकी मौन वाणी को समझना है, उनके प्रवचनों का यदि हमें आचमन करना है, तो मैं मानता हूं कि यदि दुनिया की कोई किताब आप न पढ़े, किंतु ये किताब आप अवश्य पढ़े। इन्हीं किताब के अंतर्गत किताब का जब परिचय बाबा साहब ने दिया, तो परिचय के भीतर उन्होंने 4 सवाल खड़े किए। आप सब तो, मैंने जैसा जिक्र किया कि मुझे वैसे अधिक समय नहीं लेना चाहिए, किंतु कोई भी व्यक्ति चाहे बेपढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जिसने कभी भी स्कूल कॉलेज देखे ना हो, वह व्यक्ति भी उस बात से सहमत होगा कि क्या कोई व्यक्ति 29 साल की उम्र के बाद भी, क्या कोई व्यक्ति इसी को लेकर, क्या कोई व्यक्ति किसी रोगी को नहीं देख पाता, किसी बूढ़े को नहीं देख पाता, किसी की अर्थी उठते हुए उन्होंने नहीं देखा होगा क्या? 29 साल की उम्र हो जाने के बावजूद भी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने 29 साल की उम्र के बाद, आप जानते हैं सब, प्रवृत्तियां जो है वह ग्रहण की थी, प्राप्त की थी। तो बाबा साहब ने ये पहली ही समस्या उठाई कि क्या ये असंगत बातें नहीं है, क्या अवैज्ञानिक बातें नहीं है? खैर, दूसरे भी 3 सवाल उन्होंने लिए हैं, आपको तो मालूम ही होगा, मुझे उन पर अधिक बातें नहीं करनी है, मैं वक्ता के रूप में नहीं हूँ। शाब्दिक स्वागत और मुझे वैसे विषय को लेकर जो भूमिका रखनी थी, किंतु मैं सभी जितने जुड़े हुए उन सभी उपासकों और उपासिकाओं को मैं यह विनम्र निवेदन करता हूं कि आप जो वक्ता अपनी बातें रखने वाले, उनको ध्यान से श्रवण करें, अपने जीवन में कहीं न कहीं उसे व्यवहार में लाए, आचरण में लाए, क्योंकि आचरण पर धम्म टिका हुआ है। धम्म के मूल सिद्धांत है प्रज्ञा और करुणा, ये 2 धम्म के आधार स्तंभ है। प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा किस लिए, क्यों प्रज्ञा को इतना महात्म्य महत्व धम्म के अंतर्गत दिया जाता है, करुणा क्या है, करुणा किस लिए, करुणा को क्यों इतना महात्म्य धम्म के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। और आज की कोरोना महामारी के बीच सारी की सारी धारणाएं जो धर्म को लेकर थी, वह आज ध्वंस हो चुकी है। सारे मंदिर बंद है, सारे गुरुद्वारे बंद है, सारे मठ बंद है, 1.5 साल से लगातार ताले दरवाजे किसी के खुले नहीं है। आज उनकी स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। और आज की स्थिति में बुद्ध का बताया गया मार्ग, सिद्धार्थ का मध्यम मार्ग का जो उन्होंने अनुमोदन किया, उन्होंने स्पष्ट रूप में ये कहा कि मैं जो कहता हूं वह आप न माने, मेरी बात यदि तर्क संगत नहीं है, हजारों लाखों लोग यदि कहते तो उसे भी आप अनसुनी कर दे, किंतु आप तर्क करे, सोचे, विचार विमर्श करे, अनुभव करे, और आपकी अनुभूति के बल पर यदि आपको सही लगता उसे ही स्वीकार करे। हम पर धार्मिकता आदि अनादिकाल से थोपी जा रही है। पहली बार
लोकायतों के बाद, जैनों के बाद यदि किसी ने देश और दुनिया में सामाजिक चेतना को लेकर, धार्मिक चेतना को लेकर नया दृष्टिकोण वैज्ञानिक अभिगम के साथ हमें प्रदान किया हो, तो वह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है। वो कोई भगवान नहीं, हमने उससे भगवान बना दिया है। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। हम अभी भी धर्म की मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पा रहे। यही कारण है कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी धूपदीप में उन्हें अवकाश नहीं मिलता। आज भी हमारे पैसों का खर्च, हमारे धन का व्यय जो हमारे बच्चों की शिक्षा में होना चाहिए, वह हम नाहक व्यर्थ यूं ही धर्म के आडंबर में, धार्मिक अंध मान्यताओं में हम उसका खर्चा करते हैं। ये कहां तक जायज है? अब तो रुको, अब वक्त आ चुका है, नई सोच है, नई सदी, नई शिक्षा हम ग्रहण कर रहे। और आजकल आपको मालूम हो, आपको ज्ञात हो, तो जितनी शादियां हुई वे सारी की सारी शादियां बौद्ध के मार्ग पर हुई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता, ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म को भी आप अपने घर तक सीमित न रखें। वहां संकुचितता को कोई स्थान नहीं, वहां असमानता को कोई स्थान नहीं है, वहां जात पात को कोई स्थान नहीं। सम्यक संबुद्ध बताया जाता है सिद्धार्थ को। किस लिए बताया जाता है, क्यों बताया जाता है, क्या सम्यक दृष्टि का क्या मायना है? अभी जिक्र किया बंते जी ने, पारमिताओं का जिक्र किया, पंचशील का जिक्र किया, तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या मायना रखते हैं? हमारी नैतिकता का जो अधपतन हो रहा है वह धार्मिक आडंबरों की आड़ में हो रहा है। धम्म का तो ये संदेश कि आपको शासन चुनने का अधिकार है, आपको न्याय चुनने का अधिकार है। यदि जो धर्म न्याय चुनने में, शासन चुनने में नाकाम है, वह धर्म किसी काम का नहीं। ये धर्म की आड़ में हो सकता है, धर्म की आड़ में कतई कतई नहीं हो सकता। अपदीप भव की बात आनंद को बुद्ध ने अपने अंतिम समय में क्यों कही, क्या कारण है? अपना दिया खुद बनो, खुद सोचो, खुद कर्म करो, खुद उन पर विचार विमर्श करो, खुद उसे आचरण में लाओ, खुद उनका अनुभव करो। तुम्हें क्या सही लगता है, उस पथ पर आंखें मूंद कर भी तुम चल पड़ो। ये बातें जो है वह सिद्धार्थ ने कही है, गौतम बुद्ध ने कही। गौतम बुद्ध जितने मौन रहे, उतना दुनिया का कोई फिलोसोफर मौन रहा नहीं। गौतम बुद्ध ने जितने प्रवचन दिए, उतना दुनिया के किसी भी फिलोसोफर ने कोई प्रवचन नहीं दिए। दोनों बातें बुद्ध में सार्थक दिखती है, दिखाई देती है, दिख पड़ती है। बुद्ध के साहित्य का, उनके ग्रंथों का, उनके जीवन का, उनकी शिक्षाओं का, उनके सिद्धांतों का पुनः पुनः मूल्यांकन आज के सांप्रत समय की सबसे बड़ी मांग है। समाज चेतना, मैं मानता हूं कि धार्मिक चेतना की बजाय समाज चेतना का कार्य धम्म ने अधिक किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे सुना शांति से, सबको साधुवाद के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। वैश्यमान प्रोफेसर डॉक्टर एम एन वाघेला जी ने बहुत सही बात बोली।
हमारे आज के मेहमान और जो भी वक्तागण जो भी उपासक उपासिकाएं जो हैं उनका भी स्वागत तहे दिल से स्वागत किया। आज के वेबिनार में आयुष्मान रमेश बैंकर जी जो कि जनरल सेक्रेटरी है गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी के, वो भी आज इसी वेबिनार में शामिल है। उनको मैं विनती करता हूं कि आज का जो विषय है उनके लिए बुद्ध का मैत्री भाव और वैज्ञानिक अभिगम, उस विषय से बात रखें। आयुष्मान रमेश बैंकर जी। रमेश बैंकर जी हमें सुन पा रहे हैं? रमेश बैंकर जी हमें सुन पा रहे हैं? मानव, उनका नाम दिखता नहीं है लिस्ट में, जो पार्टिसिपेंट्स है ना उसमें नाम तो है नहीं। अच्छा, ऐसा है? आपने लिस्ट देखा नहीं पार्टिसिपेंट का? हाँ, मैंने वो देखा तो सही, लेकिन अभी क्योंकि शायद दूसरे कोई नाम से अगर है तो पता नहीं है, लेकिन उनका नाम नहीं है, ये आप जरा गौर करो। अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या है कि कोई गैलेक्सी नाम का है, मोबाइल का नाम हाँ, रखा ऐसा हो। ऐसा तो आप जरा अनाउंस करो ना, शायद है कि नहीं, इतना तो पता करो। हाँ, क्योंकि साहब को विनती करता हूँ, एक बार आप कॉल मनोज करके भाई, देख लीजिएगा। मनोज भाई, राकेश हियर। हाँ, रमेश बैंकर साहेब આપણા લિસ્ટમાં અવેલેબલ નથી નથી ને? Yeah, he's ઓકે, not available. તો નેક્સ્ટ આપણે લઈ લઈએ છીએ વક્તાને। ओके, लगता है आयुष्मान रमेश बैंकर जी हमारे बीच अभी नहीं है, तो उसके बाद हमारे बीच है आयुष्मान रमेश भाई वाला जी, जो कि पोरबंदर से हैं और टीचर हैं, जो नवयुग विद्यालय में पढ़ाते थे, अभी वो निवृत्त हैं। और हमारे बीच में वो विषय रखने वाले हैं बौद्ध ग्रंथ की महिमा और रतन सूत्र। तो मैं आयुष्मान महेंद्र भाई वाला जी को विनती करता हूं कि इस विषय से अपनी बात रखें। हेलो जी। हेलो, मानो अवाज आवे छे? जी सर, आवे छे। ओके ओके ओके। सौ मित्रों ने नमो बुद्धाय। मित्रों, आप सब जानो छो एम આજે વાળાજી, હાજી, એક બે મિત્રો આપણા હિન્દી ભાષી છે, હાજી, એટલે જો શક્ય હોય તો હિન્દીમાં એ લોકોને લાભ મળે। હાજી, સાચી વાત છે, પણ હવે હિન્દીમાં તો બહુ વક્તવ્ય નહીં તકલીફ પડશે। ઓકે ઓકે, ધેન કેરી ઓન। તો એમની ઈચ્છાથી મેં તમને કન્વે કરી। હાજી સાહેબ, બોલી શકીએ, પણ એમાં શું છે, થોડાક આમ હિન્દી ના નો ગુજરાતી જેવું પ્રોબ્લેમ, થઈ જાય છે। યુ કેરી ઓન ઇન ગુજરાતી। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર। મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો એમ આજે ત્રિગુણી પાવનકારી મંગલકારી બુદ્ધ પૂર્ણિમા સૌને મંગલ કામના। મિત્રો, કોઈ પણ ધર્મ માટે એ ધર્મના આદર્શ પુરુષ એટલે કે ધર્મના જે તે સ્થાપક, એ ધર્મનું ધર્મ સ્થાન અને એ ધર્મનું ધર્મ પુસ્તક એટલે કે ધર્મ ગ્રંથ ખૂબ જ મહત્વના હોય છે। આજે આપણે જોઈએ છીએ કે દરેક ધર્મનો આ રીતે જોરશોરથી પ્રચાર થઈ રહ્યો છે। એમાં બૌદ્ધ ધર્મની જો વાત કરીએ તો બૌદ્ધ ધર્મના આદર્શ પુરુષ વિશ્વવંદનીય મહાકારુણિક એવા તથાગત ગૌતમ બુદ્ધ એ બૌદ્ધ ધર્મનું ધર્મસ્થાન એટલે કે વિહાર મઠ અને બૌદ્ધ ધર્મના ધમ્મગ્રંથની જો વાત કરીએ તો એ ત્રિપિટક આપ સૌ જાણો છો। ત્રિપિટકની અંદર વિનય પિટક, સુત્ત પિટક અને અભિધમ્મ પિટકનો સમાવેશ થાય છે। આ ત્રિપિટક ગ્રંથોની અંદર તથાગત ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધે 45 વર્ષ સુધી જે ઉપદેશ આપ્યો છે, જે ધર્મદેશના કરી છે, જ્યાં ફર્યા છે, જે વાતો કરી છે, જે ઉપદેશ આપ્યા છે, જે બોધ વચનો આપ્યા છે,
એનો સંગ્રહ છે આ ત્રિપિટકની અંદર. હવે આ ત્રિપિટક કઈ રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યા એ આપ સૌ જાણો છો એમ કે તથાગતના મહાપરિનિર્વાણ પછી એક ધમ્મ સંગીતિ ધમ્મ સભા બોલાવવામાં આવી અને એમાં 500 અરહતો એ તથાગત ક્યાં કયા વચનો બોલ્યા, ક્યાં કોને કઈ રીતે કેવો ઉપદેશ આપ્યો એની વાતો કરે છે. આપ જુઓ કે ત્રિપિટક છે કોઈ એક વ્યક્તિએ લખ્યો નથી. કોઈ એકલ દોકલ વ્યક્તિ કે કોઈ આ ધર્મ પુસ્તક લખ્યું નથી. એટલે આમ જુઓ તો આ ત્રિપિટક આધારભૂત છે, પ્રમાણભૂત છે, એના દેશકાળ મુજબ ફેરફારો થોડા ઘણા હોઈ શકે, પણ જેનો મૂળભૂત તથાગતની મૂળ જે ધમ્મદેશના છે, ધમ્મનું જે મૂળભૂત તત્વજ્ઞાન છે, ધમ્મનો જે મૂળભૂત સાર છે, એનો જે બોધ અને ઉપદેશ છે એ આજે પણ યથાવત જળવાઈ રહ્યા છે. બીજા ધર્મની આપણે વાત કરતા નથી, પણ તમે જુઓ તો અન્ય ધર્મના જે પુસ્તકોમાં ઘણા બધા સુધારા વધારા ઉમેરા અને સમયે સમયે થયા કરે છે. અને સમજવા માટે એનું વાંચન અને ઐતિહાસિક કાળક્રમ જાણવો જરૂરી છે. જે પ્રથમ સંગીતિ થઈ તથાગતના અવસાન પછી, તો એમાં આનંદ એ વિનય સૂતનું અને ઉપાલીએ ધમ્મસૂતની વાતો મૂકી અને 500 જેટલા અરહતોએ એના અનુમોદન. ત્યારબાદ આમ ત્રિપિટકોની જે રચના છે એ આધારભૂત છે, ફરીથી કહું આધારભૂત છે, પ્રમાણભૂત છે અને વિશ્વસનીય છે. ત્રિપિટકોમાં વિનય પીટક જે બૌદ્ધ સાધુઓ, બૌદ્ધ ભંતેજીઓ, ભિક્ષુઓ અને ભિક્ષુણીઓ માટે ના નિયમની આચાર વિચારની વાત એમાં છે. અને સુત્ત પીટકની અંદર તથાગતના જે ધમ્મદેશના છે એનો સંગ્રહ છે. આ તો મૂળ થઈ ત્રિપિટકની વાત. પણ ત્રિપિટકના સમજવા માટે અથવા તો ત્રિપિટકના જુદા જુદા ભાગો જે છે, જેને નિકાય ગ્રંથો આપણે કહીએ છીએ, એ અલગ અલગ નિકાય ગ્રંથો છે. એમાં જે વિનય પીટક છે એના 5 પેટા ગ્રંથો છે. નિકાય ગ્રંથો પણ ઘણા બધા છે, આપ જાણો છો એમ સંયુક્ત નિકાય, મજ્જિમ નિકાય, દિગ્ઘ નિકાય, અંગુત્તર નિકાય, ખુદ્દક નિકાય, આવા નિકાયના પણ 5 ભાગ છે. અને આપણે જાણીએ છીએ એમ જે ધમ્મપદ છે, જેનું બૌદ્ધ ધર્મની અંદર ખૂબ જ મહત્વ છે, ખૂબ જ ઊંચું સ્થાન છે વિશ્વ કક્ષાએ, અને દુનિયાની દરેક ભાષામાં જેનો અનુવાદ થયો છે, એ ધમ્મપદ પણ ખુદ્દક નિકાયનો ભાગ છે. આમ જે સુત્ત પીટક છે એ સુત્ત પીટકમાં પેટા ગ્રંથો મળે લગભગ 27-28 જેટલા પેટા ગ્રંથો છે. ત્યારબાદ સમય જતા અભિધમ્મ પીટક અસ્તિત્વમાં આવ્યું. અભિધમ્મ પીટકની અંદર બૌદ્ધ ધર્મનું મૂળભૂત તત્વજ્ઞાન, અભિધમ્મ
બૌદ્ધ ધર્મ આપ જાણો છો એમ બૌદ્ધ ધર્મમાં વ્યક્તિ કેન્દ્રમાં છે, જ્યારે બીજા અન્ય ધર્મો તમે જુઓ તો એમાં ભગવાન કેન્દ્રમાં છે, જે તથાકથિત જે ભગવાન કે દેવ કે જે કાંઈ કહીએ છીએ. તથાગતે જે કઈ વાત કરી કે ધર્મના કેન્દ્રની અંદર માણસ હોવો જોઈએ અને માણસનું જીવન કઈ રીતે સુખી સમૃદ્ધ સારું બને, વિકાસ કઈ રીતે શક્ય બને એની વાત તથાગતે માણસના સ્વભાવને માણસને વ્યક્તિને ધ્યાનમાં રાખીને કહી છે. તો આ જે અભિધમ્મ પીટક છે એ થોડો અઘરો છે. બૌદ્ધ ધર્મનો જે મૂળભૂત તત્વજ્ઞાન છે એની અંદર સંગ્રહાયેલું છે અને એને સમજવા માટે થોડી તર્ક બુદ્ધિ, થોડું જ્ઞાન સમજ હોવી જરૂરી છે. તો આ 3 પીટકો, આમ કુલ જો વાત કરીએ તો ત્રિપિટકની અંદર લગભગ 41 જેટલા નાના મોટા ગ્રંથોનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયે પછી તો પહેલી સંગીતિ થઈ, બીજી સંગીતિ, ત્રીજી સંગીતમાં અશોકના સમયમાં થઈ, એમાં પછી તો મહાયાન અને હીનયાન એવા 2 ભાગ પડી ગયા. એમાં મહાયાન છે એ બધા મૂર્તિ પૂજકો અને જે હીનયાનીઓ છે બધા જે મૂળભૂત તત્વજ્ઞાનને તથાગતના મૂળભૂત તત્વજ્ઞાનને સાચવીને બેઠેલા એવા હીનયાનીઓ. છતાં આમ જુઓ બંનેના જે ત્રિપિટક ગ્રંથો તો માન્ય જ છે અને બંનેના જે આદર્શ પુરુષ મહાકારુણિક બંનેના જે મહાપુરુષ તો ભગવાન તથાગત બુદ્ધ જ છે. હોઈ શકે સમયે ધર્મની અંદર અમુક ત્રિપિટક ગ્રંથો પછી ત્રિપિટક ગ્રંથો લખાયા લગભગ પહેલી સદીની આસપાસ કનિષ્કના સમયમાં, જે ચોથી સંગીતિ થઈ એના સમય પછી ત્રિપિટકને લેખિત સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું અને એ લખનારા પણ મેં આપને અગાઉ કહ્યું એમ ત્રિપિટકના કહેનારા પણ અરહતો હતા, એના સાંભળનારા અને અનુમોદન કરનારા પણ અરહતો હતા અને એને લખનારા પણ અરહતો હતા. એટલે અથવા તો મોટો ફેરફાર જોવા મળતો નથી. ત્યારબાદ તો અને અન્ય વિદ્વાનો દ્વારા પણ બૌદ્ધ ધર્મનું ઘણું બધું સાહિત્ય સર્જન કરવામાં આવ્યું, જેમાં જાતક કથાઓ, જે આમ તો તથાગતના જન્મ અને પુનર્જન્મની વાતોની ઘણી બધી એમાં છે. હવે જન્મ અને પુનર્જન્મની વાત આવી છે તો એને સમજવા માટે આપણે તથાગતને વાંચવા પડે અને સમજવા પડે કે તથાગત પુનર્ભવ કહે છે કે પુનર્જન્મ કહે છે અને કોનો અને કઈ રીતે, એની વાત બહુ સ્પષ્ટતાથી તથાગતે સમજાવી છે. એટલે કે જાતક કથાઓ, અઠ્ઠકથાઓ, બુદ્ધઘોષ નામનો એક વિધાન થયો, એના ઘણા બધા પુસ્તકો છે. એનું એક પુસ્તક પ્રસિદ્ધ છે વિશુદ્ધ મધ્ય, એનું સર્જન થયું. બંતે નાગસેન અને મિલિંદ, જે મિનાન્ડર જે પેલો રાજા હતો મિનાન્ડર, આપણે એનું મિલિંદ કરી નાખ્યું. નાગસેન અને એટલે કે મિલિંદ પ્રશ્ન, આવા ગ્રંથો અસ્તિત્વમાં આવ્યા. એ દરમિયાન આપણે ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ કે અશોકના સમયથી જ દેશ વિદેશની અંદર બૌદ્ધ ધર્મ ફેલાવવા માંડ્યો. તો સિલોનની અંદર આપ જાણો છો, સિલોન એટલે આજનું શ્રીલંકા, એ સિલોનની અંદર બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રવેશ થયો અને સિલોનની અંદર જે ગ્રંથો લખાયા એમાં દીપવંશ, મહાવંશ અને ચૂલવંશ, જેનું બૌદ્ધ ધર્મનું આધ્યાત્મિક મહત્વ તો છે જ, પણ સાથે સાથે આ ગ્રંથોનું ઐતિહાસિક મહત્વ પણ છે, જે આપણે વાંચવું જોઈએ અને વિચારવું જોઈએ.
એમાંથી આપણે ઇતિહાસના તત્વો પણ મળે છે. માત્ર કાલ્પનિક કથાઓ ઉપર બૌદ્ધ ધર્મની કોઈ વાતો લખાયેલી નથી. ત્યારબાદ આપ જાણો છો એમ અશ્વઘોષ નામનો એક વિદ્વાન જેને બુદ્ધ ચરિત્ર લખ્યું છે, સૌંદરાનંદ લખ્યું છે, કનિષ્ક લેખ પણ લખ્યું છે પુસ્તક એક, એટલે આ પુસ્તકો અસ્તિત્વમાં આવ્યા. તો ભાઈ એક આપણે વિચારવા જેવી વાત છે કે મહાપુરુષ તથાગત ગૌતમ બુદ્ધ એ કોઈ પણ એક કાલ્પનિક કોઈ પણ ભગવાન વગર, આત્મા વગર, પરંપરાઓ જે હતી એનો વિરોધ કરીને એક બિલકુલ તરોતાજા, કોઈ પણ આલંબન વગર, આધાર વગર, પરચા ચમત્કાર વગર એક એવો વિશ્વને મહાન ધર્મ આપ્યો કે જે ધર્મને જે વિશ્વના પછી તો ધીમે ધીમે સંસ્કૃતની અંદર પણ ધમ્મગ્રંથો લખાવા માંડ્યા. એમાં સંસ્કૃતમાં વૈપુલ્ય સૂત્ર, ગુહ્યક સૂત્ર, પ્રજ્ઞાપારમિતા, લંકાવતાર વગેરે ગ્રંથો પણ ઉલ્લેખનીય છે. આ ગ્રંથોની અંદર તથાગતના જીવન ચરિત્રને, તથાગતની ધમ્મદેશનાને, તથાગતના ઉપદેશને સાર સમૃદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે. હા, હોઈ શકે લેખકની પોતાની શૈલી એની અંદર આવી ગઈ હોય એ જુદી વાત છે, પણ મૂળભૂત તો તથાગતની ધમ્મદેશનાની જ વાત છે. ત્યારબાદ ભિક્ષુ નાગાર્જુન, બહુ પ્રખ્યાત છે નાગાર્જુન, આપ સૌ જાણો છો એમ. એના અન્ય પુસ્તક માધ્યમિક કારિકા મહત્વપૂર્ણ ગ્રંથ મનાય છે. બૌદ્ધ ધર્મના પુરાતત્વીય અને ઐતિહાસિક પુરાવા એકત્ર કરવાનું કામ જો કોઈએ કર્યું હોય તો એ અંગ્રેજોએ કર્યું છે. અને એ અંગ્રેજ વિદ્વાનોને આપણે બધો યશ આપવો જોઈએ. જો કદાચ બૌદ્ધ ધર્મનો ઇતિહાસ આપ જાણતા હોય તો 18મી સદી સુધી આપણે કશી ખબર નહોતી કે અશોક કોણ છે, તથાગત બુદ્ધ કોણ છે, બૌદ્ધ સાહિત્ય ક્યાં છે, અશોકના શિલાલેખો ક્યાં છે. આ બધા જે ગામડે ગામડે અને પૂરા ભારતની અંદર જે મોટા મોટા જે ટેકરાઓ ખડકાયેલા છે, અવશેષો પડ્યા છે, એમાં શું છે આ બધું શોધી કાઢ્યું એ અંગ્રેજ વિદ્વાનોએ. એમાં કનિંઘમ નું નામ બહુ અદ્ભુત નામ છે. એ તો પુરાતત્વની અને ઐતિહાસિક વાત થઈ, પણ હું આપણે સાહિત્યની વાત કરવા માંગુ છું અત્યારે. તો સાહિત્યની વાત કરીએ તો એમનું નામ હું આપને આપું, જે લાઇટ ઓફ એશિયા નામનું પુસ્તક લખ્યું છે, આપ જાણો છો લાઇટ ઓફ એશિયા. આમ તમે જુઓ તો મોટાભાગના ધર્મ એશિયા ખંડમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. એમાં ઇસ્લામનો પણ સમાવેશ થાય, ખ્રિસ્તીનો પણ સમાવેશ થાય, યહૂદી જે જેરુસલેમ જે એશિયા ખંડમાં આવેલું છે, પછી શીખ, હિન્દુ, બૌદ્ધ, જૈન, કોન્ફ્યુશિયસ, શિન્ટો, તાઓ, આ બધા એશિયા ખંડમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે. પણ લાઇટ ઓફ એશિયા ઓનલી અને ઓનલી તથાગત ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધને જ કહેવામાં આવે છે. દુનિયાના મહાપુરુષો, દુનિયાના વિદ્વાનો, દુનિયાના લેખકો, દુનિયાના બુદ્ધિશાળી લોકો આ વાત સ્વીકારે છે. અને મારે કહેવું ન જોઈએ પણ જરા કયા વગર નહીં રહી શકાય કે આજના આપણા રાજનેતાઓ પણ જ્યારે વિદેશ જાય છે તો કે હું બુદ્ધની ભૂમિમાંથી આવું છું એવું સંબોધન કરે છે. અને વિશ્વના મહાપુરુષો, રાજનેતાઓ, ધર્માત્માઓ જ્યારે ભારતની અંદર આવે છે ત્યારે એને બુદ્ધ મૂર્તિ આપી અને એનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે. એટલે આ મહત્વ છે તથાગત ભગવાન બુદ્ધના ધમ્મ. ધમ્મ અને ધર્મ તો પાછો ક્યારેક મોકો મળશે ત્યારે વાત કરીશું. બંનેમાં રૂપાંતર છે, બંનેનો ફેરફાર છે. ધમ્મ કોને કહેવાય અને ધર્મ કોને કહેવાય? એક જ વાક્યમાં કહું તો ધમ્મ છે એ વ્યક્તિ ઉપર આધારિત છે અને ધર્મ છે એ કાલ્પનિક કથાઓ પર આધારિત છે. તો જેને લાઇટ ઓફ એશિયા નામનું પુસ્તક આપ્યું છે એવા સર એડવિન અર્નોલ્ડ એ ભારત આવ્યા અને ભારતના સામાન્ય લોકો પાસેથી બધું પૂછ્યું એને કે શું કથાઓ, એ બધી કથાઓ ભેગી કરી અને લાઇટ ઓફ એશિયા પુસ્તક લખ્યું. પણ એની અંદર ઘણી બધી અમુક સુધારા વધારા અને થોડીક માગે છે. એટલે ફરી પાછું એને જ્ઞાન થયું, ફરી પાછું એને ખબર પડી કે નહીં આમાં થોડુંક સુધારા વધારા કરવા જેવું છે.
એટલે વર્ડ ઓફ લાઇટ ઓફ વર્લ્ડ નામનું પુસ્તક એ જ સર એડવિન અર્નોલ્ડે લખ્યું છે, જો કે અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી. આમ આપ જુઓ છો એમ બૌદ્ધ ધર્મની અંદર જે ધર્મગ્રંથો છે એ ધર્મગ્રંથો તમને કોઈ કપોળ કલ્પિત કાલ્પનિક કથાઓની વાત નથી કરતા, કોઈ પરચા ચમત્કારની વાત નથી. વ્યક્તિ મહત્વનો છે. વ્યક્તિના જીવનમાં કઈ રીતે સુધારા આવે, વ્યક્તિનું જીવન કઈ રીતે વિકાસશીલ બને, વ્યક્તિના જીવનમાં કઈ રીતે પરિવર્તન આવે, એ વ્યક્તિને કેન્દ્રમાં રાખીને આખી વાતો કરવામાં આવી છે. અને છેલ્લે બાબા સાહેબ આંબેડકર વાંચવું જોઈએ, વિચારવું જોઈએ. અને મિત્રો આ રીતે બૌદ્ધ ધર્મના ધર્મગ્રંથો, એનો મહિમા, ફરીથી આપને વાત કહું તો બૌદ્ધ ધર્મના જે ધર્મગ્રંથો લખાયા છે કોઈ એકલ દોકલ વ્યક્તિ લખ્યા નથી. એ અરહતોએ બોલ્યા છે, અરહતોએ લખ્યા છે અને અરહતો દ્વારા જ એનું અનુમોદન કરવામાં આવ્યું છે. આમ આ ધર્મગ્રંથોનું મહત્વ એ પ્રમાણભૂત છે, આધારભૂત છે અને વિશ્વસનીય છે. આમ વિશ્વના વિદ્વાનો, વિશ્વના મહાપુરુષો આ વાત સ્વીકારે છે, આપણે પણ સ્વીકાર્યું છે. માનવભાઈ સમય થાય તો મને જરા કહેજો. માત્ર થોડી 2-4 મિનિટોની વાત કરવી છે, રતન સૂક્તની વાત કરવી છે. હવે મિત્રો અત્યારના સમયની અંદર જે કોરોના જેવી એક મહામારી વિશ્વ લેવલે ચાલે છે, આપણે બધા એનાથી ભયભીત છીએ. એનાથી બચવા માટે ઘણા બધા ઉપાયો કરીએ છીએ. તો તથાગતના સમયની અંદર પણ વૈશાલીની અંદર આવી એક મહામારી આવેલી, દુર્ભિક્ષ આવેલો, એટલે કે દુષ્કાળનો સમય. એના કારણે રોગ આવેલા, એના કારણે માણસો ઘણા બધા મરતા હતા અને અમાનવીય ભય પણ લોકોને સતાવી રહ્યો હતો. તો એવા સમયમાં તથાગતને બોલાવવામાં આવ્યા અને કહ્યું કે ભાઈ તથાગત ભગવાન બુદ્ધ તમે ઉપદેશ આપો કે આ મહામારીમાંથી બચવાનો ઉપાય. જો મિત્રો મહામાનવ, મહાકારુણિક તથાગત ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ જેટલા વિશેષણ આપીએ એટલા ઓછા. આ એક મહાપુરુષને જેટલા વિશેષણ લગાડવા હોય એટલા ઓછા પડે. એવા મહામાનવ અમારે ગામડામાં કહેવત છે ને, ઉઘાડે માથે અને અડવાણ પગે. 45 વર્ષ સુધી ભારત, અડધા ભારતની અંદર અત્યારની વાત કરીએ તો યુપી, બિહાર, ઓરિસ્સા, મધ્યપ્રદેશ એટલા વિસ્તારમાં 45 વર્ષ સુધી ધર્મદેશના કરી અને એ સમયના રાજાઓ બિંબિસાર, પ્રસેનજી, અજાતશત્રુ, ઉદયન અને બીજા ઘણા જે નાના રાજાઓ એની સાથે જોડાઈ ગયા. આટલી એના ધર્મદેશનાની તાકાત હતી. ભગવાન બુદ્ધ ક્યારેય અસત્ય બોલે જ નહીં. આવી એક એ સમયની અંદર જે આસપાસના વિસ્તારોમાં, આસપાસના લોકોમાં તથાગતની એક મહાન છબી હતી. તો એ તથાગતના વૈશાલીમાં બોલાવવામાં આવ્યો. વૈશાલીની અંદર મહામારી ફેલાણી. તો તથાગતને વિનંતી કરી કે ભગવાન તમે આવો અને આ મહામારીમાંથી બચવાનો ઉપાય બતાવો. તો તથાગત એને જે વાત કરે છે રત્ન સમી છે, એટલે રતન સૂક્ત નામે એનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે ત્રિપિટકની અંદર. તો તથાગત ઉપદેશ આપે છે એને કે ભાઈ આ જે મહામારી છે અત્યારે, દુર્ભિક્ષનો ભય છે, રોગનો ભય છે, મૃત્યુનો ભય છે, અમાનવી ભય પણ લોકોને સતાવી રહ્યો છે. તો એમાંથી છૂટવા માટે શું કરવું? તો તથાગત સમજાવે છે, રતન સૂક્તનો ઉપદેશ આપે છે. જો તથાગતની શરૂઆત કઈ રીતે? તથાગત કહે છે, આમ તો રતન સૂક્તના નાના મોટા થઈને 17 જેટલા સૂક્ત છે. સૂત્ર આપણે અત્યારની સુધરેલી ભાષામાં સૂત્ર કહીએ. એ 17 જેટલા સૂત્રો છે. એની અંદર ઘણો બધો ઉપદેશ આપ્યો છે, ઘણી બધી વાત કરી છે એની અંદર. તો એમાં આપણે ટૂંકમાં જોઈએ તો જગતના સર્વે પ્રાણીઓ, જગતના
સર્વ પ્રાણીઓ એટલે માનવ, પશુ, પક્ષી, જળચર, ભૂચર, ખેચર, આ બધા પ્રાણીઓ આ ધમ્મવાણી સાંભળો અને તથાગતના આ રત્નરૂપી ઉપદેશ સાંભળો, જ્યાં ઉપદેશ સાંભળવાથી તમારું કલ્યાણ થાય. જો તથાગતની ધમ્મદેશના જુઓ તો મેં તો ત્રિપિટક આપે બધાએ જોયું હશે, વાંચ્યું તો ખબર હશે કે તથાગતની ભગવાન બુદ્ધની ઉપદેશ આપવાની શૈલી કેવી હતી. ત્યારબાદ કહે છે તથાગતે બતાવેલા પવિત્ર માર્ગે ચાલો. તથાગતનો માર્ગ એટલે ત્રિશરણ, પંચશીલ, 4 અરિય સત્ય, અષ્ટાંગ માર્ગ, 10 પારમિતા અને આમ કુલ 37 બોધિપક્ષીય ધમ્મ જે ભગવાન બુદ્ધે ઉપદેશ આપેલો છે એના ઉપર ચાલો. 10 પારમિતાનું પાલન કરો, સજ્જનોને અનુસરો. સજ્જનોને અનુસરો, નિર્વાણ માટે પ્રયાસ કરો. નિર્વાણનો અર્થ તથાગત ના ધમ્મના સંદર્ભમાં સમજવાનો છે. નિર્વાણનો અર્થ મોક્ષ કરવાનો નથી. નિર્વાણ કઈ રીતે, કોનું અને કેમ એ ધમ્મના પરિપ્રેક્ષ્યમાં સમજવાનું છે. સમાધિ ભાવ કેળવો. તથાગતે શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞાની વાત કરી છે અને સમાધિ કરતા પણ પ્રજ્ઞાને એક સ્ટેપ આગળ આપ્યું છે. શીલ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા. સમાધિ ભાવ કેળવો, તૃષ્ણા રહિત બનો, શ્રોતાપન બનો. શ્રોતાપન સગદાગામી, અનાગામી અને અર્હત, આ જે 4 સ્થિતિઓ છે, 4 પદ છે એની વાત કરે છે. કર્મોનો ક્ષય કરો, આ અષ્ટાંગ માર્ગની અંદર આવે છે. દાન આપો. તથાગત શ્રેષ્ઠ માર્ગદાતા છે એના વચનને અનુસરો. આ વાત તથાગત ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ વૈશાલીની અંદર જ્યારે મહામારી આવી ત્યારે વૈશાલીના લોકોને એ મહામારીમાંથી બચવાનો ઉપાય બતાવે છે અને ઉપદેશ આપે છે. ત્યારે ભગવાન બુદ્ધ આ વાત કરે છે. તથાગત માર્ગદાતા છે. જો કેવું પેલું જે કાલામ સુક્ત છે, આપ જાણો છો એમ, કાલામ સુક્ત. હે કાલામો, હું કહું છું, એક પ્રખ્યાત સાધુ છે ને કહું છું, એક મહાન ભંતે છું અને કહું છું, એક મહાન પરંપરાથી કહું છું, તમને ધર્મ ગ્રંથમાં લખેલું છે ને કહું છું, તમારે માનવું નહીં. આ વાત માર્ગદાતાની વાત છે કે હું માર્ગદાતા છું, મોક્ષદાતા નથી. એટલે માર્ગદાતા એવા તથાગત ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધના વચનને અનુસરો, આનાથી તમારું કલ્યાણ થશે. આવા 17 જેટલા સૂત્રની અંદર તથાગતે વૈશાલીના નગરજનોને મહામારીમાંથી બચવા માટેનો ઉપદેશ આપ્યો છે અને એ ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલે છે, સમજે છે અને કાર્ય કરે છે. અને ટૂંક સમયની અંદર જ વૈશાલીના નગરના લોકો એ ભયમાંથી, મહામારીના ભયમાંથી, રોગના ભયમાંથી અને મૃત્યુના ભયમાંથી દૂર થાય છે. તો મિત્રો, સમાપન કરું એ પહેલા માત્ર 1-2 પંક્તિમાં કહું તો આજની કોરોનાની જે મહામારી છે એમાં તથાગત બુદ્ધના વચનને આપણે પણ અનુસરીએ, સૌ રોગમુક્ત, ભયમુક્ત અને સ્વસ્થ થઈએ એવી શુભેચ્છાઓ સાથે મારું વક્તવ્ય અહીંયા પૂરું કરું છું. સૌને જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય. मानवभाई, हाजी, बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा सर. आपने बहुत अच्छी तरह से अपना विषय को यहाँ पर रखा. अभी इस वेबिनार में हमारे अगले जो है वो है आयुष्मान राकेश भाई प्रियदर्शी. मैं उनको विनती करता हूँ कि अपनी बात रखें. राकेश भाई का जो विषय है वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति. तो इसी विषय को लेकर राकेश भाई अपनी बात रखेंगे. राकेश, Sure. Thank you so much. Just a minute.